for 12th standard, for which we have chosen the topic company accounts. So basically, next, what is company account? Here in this chapter, we are going to study the accounting procedure for a company which is related to the issue of shares. For the last session, we have studied the definition of a company first at all, and moving further, we have studied the definition about exactly what the shares means. If a company is in relation wanted to do accounting procedure about the shares, then exactly what type of shares they have so that they can distribute to the market, and exactly how they can collect the capital through that shares, and what is the relation between the share and that capital procedure. Okay, so in this second session we are going to carry forward the remaining theoretical part. We are going to study again the accounting procedure related to a company which is in relation to the issue of shares. Next slide. First we will come to know exactly what is the meaning of issue of shares. Okay, in the last session we have taken a in general discussion about issue of shares, and where we have completed the definition of shares. As a part of revision, today we are again going to revise it. What is the meaning of issue over here? Issue is to means to give. Issue again in the term or in the language of company we can say is to sell. And what is to sell or what is to give by a company is nothing but the shares. इश्यू ऑफ शेअर्स याचा अर्थ आहे इश्यू म्हणजे देणे किंवा विकणे, आणि एक कंपनी ज्यावेळी मार्केटमध्ये विकण्याचा प्रयत्न करत असते त्यावेळी शेअर्स हे विकायचं असा त्यांचा टार्गेट असतो. नाउ इफ यू आर गेटिंग द एक्झॅक्ट पॉइंट ऑफ शेअर्स, लेट अस डिस्कस व्हॉट आर द शेअर्स. ओके, हियर शेअर इज द शेअर इन द शेअर कॅपिटल ऑफ अ कंपनी वेअर इट इन्क्लूड्स द स्टॉक एक्सेप्ट वेअर देयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टॉक अँड द एक्झॅक्ट शेअर इज एक्सप्रेस्ड. एखाद्या कंपनीमध्ये जिथं स्टॉक आणि शेअर्स ह्या दोघांमधील फरक जे आहे ते फरक स्पष्ट करून शेअर्स हा एखाद्या भांडवलामधील एखाद्या गुंतवणूकदाराचा भाग किंवा त्याची गुंतवणूक आहे असं जिथं स्पष्ट केलेलं असणार आहे त्या गोष्टीला तुम्ही भाग असं म्हणायचं, आणि अकाउंटन्सीच्या लँग्वेजमध्ये त्याला शेअर्स असं म्हटलेलं आहे. मीन्स एक्झॅक्टली शेअर इज नथिंग बट द युनिट. Exactly, a investor do invest into a company in the terms of amount or in the terms of value, and it becomes a major source to collect the capital for a company. मागील लेक्चरला आपण बघितलं होतं की एक कंपनी भांडवल उभं करण्यासाठी काय करते. बेसिकली कंपनी first have the best source to collect the capital, and that is nothing but to raise from the market. एक कंपनी जर भांडवल उभं करायचं असेल तर कुणाकडून भांडवल उभं करू शकते, कारण कंपनीला लागणाऱ्या भांडवलाची जी काही रक्कम असते ती खूप मोठी असते. मग अशा वेळी एखादी कंपनी ही मार्केटमधून भांडवल कसं उभं करायचं ह्याच्या विचारात असतानाच त्यांच्याकडे एक मेजर सोर्स आहे, दॅट इज नथिंग बट इश्यू ऑफ शेअर्स. की त्या कंपनीकडे असणारे जे काही भाग आहेत, जे काही शेअर्स आहेत, त्या शेअर्सची विक्री मार्केटमध्ये करून आलेले पैसे हेच त्यांच्यासाठी फंड असणार आहे, तेच त्यांच्यासाठी कॅपिटल असणार आहे, आणि ती कंपनी ॲज अ कॅपिटल इट कॅन युटिलाइज अँड कॅन कंडक्ट द नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स फॉर द कंपनी वर्किंग फॉर द डेली प्रोसिजर. नेक्स्ट स्लाइड. आफ्टर गेटिंग द एक्झॅक्ट टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेअर्स, here we are going to discuss about the issue of share capital. भागांची विक्री करून जर भांडवल उभं करण्याची प्रक्रिया ही जर कंपनीची प्रोसिजर ऑफ अकाउंटिंग असेल तर आपल्याला भाग विकून कंपनी कॅपिटल म्हणजे भांडवल कसं उभं करू शकते. एक्झॅक्टली व्हॉट आर द सोर्स फॉर अ कंपनी टू इश्यू द शेअर्स अँड हाऊ दे कॅन रेज द कॅपिटल. In our 12th standard syllabus, the 4 points have been highlighted for the issue of share capital. की भाग विकून भांडवल कसं उभं करता येईल त्याच्यासाठी एखाद्या कंपनीकडे 4 ऑप्शन आहेत. The very first they have private placement of shares. Second is about public issue of share. Third is about rights issue of shares, and fourth is nothing but bonus issue of shares. Maybe there are the 4 exact sources through which a company can raise the capital from the market, but in our syllabus we have to study only the very first 2 types. How a company can raise the capital from the market through the private placement of shares and through the public issue of shares.
एखादी कंपनी मार्केटमधून बाजारपेठेतून भांडवल उभं करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्या सिलेबसमध्ये 2 घटकांचा आपल्याला त्या ठिकाणी अभ्यास करायचा आहे. त्याच्यासाठी पहिला माध्यम आहे प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफ शेअर्स थ्रू त्या ठिकाणी भांडवल उभं करता येतं आणि दुसरं आहे पब्लिक इश्यू ऑफ शेअर्स. So now what are the exact meaning of these two type of issue of capital or issue of shares of capital? We can study it through the next slide. Here issue of share capital through the very first is nothing but private placement of shares and second is given over public issue of shares. Now what are the exact meaning of private placement of shares and public issue of shares? Let us come to know. Here in this block I have written direct the sale of shares by a company to a limited number of the sophisticated investors. Exactly meant by private placement of shares. एखादी कंपनी ज्यावेळी त्यांना भाग विकायचा असेल तर हे भाग विकत असताना ज्यावेळी एखादी कंपनी ज्यावेळी प्रायव्हेटली त्या ठिकाणी त्यांचे भाग विकण्याचा प्रयत्न करते, म्हणजे कंपनीचे भाग विकत असताना आणि त्याच्यापासून भांडवल उभं करत असताना कंपनी मार्केटमध्ये भागांची विक्री करण्यापूर्वी प्रायव्हेटमध्ये ज्यावेळी एखाद्या इन्व्हेस्टरला दॅट इज नथिंग बट सोफिस्टिकेटेड इन्व्हेस्टर्स ह्यांना त्या ठिकाणी शेअर्स इश्यू करते आणि त्यांच्याकडून भांडवल उभं करते आणि मग राहिलेल्या भांडवल जे काही असेल ते मार्केटमधून उभं केलं जातं. मीन्स एव्हरी कंपनी हॅव द टू opportunity to collect the or to raise the fund. First they can issue the privately the shares to some of the sophisticated investors, chosen investors, की एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीमध्ये देखील काय करू शकते, स्वतःचे भाग त्या ठिकाणी गुंतवू शकते किंवा भाग विकू शकते आणि मग याच्याद्वारे भांडवलाची त्या ठिकाणी उभारणी करता येते. पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये आहे प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफ शेअर, की एखाद्या कंपनीमध्ये प्रायव्हेटली विक्री करता येते भागांची आणि ते पण ठराविक इन्व्हेस्टर्सला, सगळ्यांना त्या ठिकाणी ह्याची अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही. Now which are those chosen investor or sophisticated investors? We can have some of the examples over here. Here one of the example is UTI, Unit Trust of India, LIC, Life Insurance Corporation, GIC, General Insurance Corporation, AGI, Army Group Insurance and etc. Nowadays even mutual funds are coming here where the issue of shares are made as a private placement of the shares for the sophisticated investors. On the second hand, there is public issue of shares. मी जसं सांगितलं की एक कंपनीला जर समजा 1000 शेअर्स विकायचे असतील तर कंपनीकडे 2 ऑप्शन आहेत. एक तर मार्केटमधून ते भांडवल उभं करू शकतात किंवा काही खास त्यांचे इन्व्हेस्टर्स असतात ज्यांना प्रायव्हेटली ते शेअर्स इश्यू करतात आणि मग राहिलेले भाग जे आहे ते पब्लिकला इन्व्हाइट केले जातात. समजा 1000 शेअर्स विकायचे असतील तर कंपनीकडे जर समजा काही सोफिस्टिकेटेड इन्व्हेस्टर्स असतील तर त्यांना प्रायव्हेट टर्म्समध्ये कंपनी काय करू शकते, स्वतःचे भाग विकू शकते. समजा 1000 पैकी जर 500 शेअर्स प्रायव्हेटमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी, प्रायव्हेट म्हणजे खाजगीकरण असं नव्हे, प्रायव्हेट मीन्स प्रायव्हेटली दे कॅन इश्यू, म्हणजे एक भागांची काही रक्कम किंवा काही भाग हे त्या खास त्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी त्या ठिकाणी ठेवले जातात आणि त्यांच्याकडून ती गुंतवणूक घेतली जाते. समजा 1000 पैकी 500 शेअर्स जर ह्यापैकी कोणत्याही एका कंपनीने किंवा सर्वांनी मिळून खरेदी केलं असेल तर आता कंपनीकडे फक्त 500 शेअर्स उरलेत, तर उरलेले 500 शेअर्स ही कंपनी मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी विकायला काढू शकते आणि मग त्याच्या थ्रू आलेली रक्कम ही कलेक्ट करू शकते. म्हणजे पहिल्यांदा कंपनीने 1000 पैकी 500 शेअर्स जे ठराविक गुंतवणूकदारांना किंवा त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर्सना दिले ते आहेत आपले प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफ शेअर्समध्ये मोडतात आणि राहिलेले 500 शेअर्स मग जे काही भांडवल उभं करण्यासाठी गरजेचे होते ते मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी डिरेक्टली डिक्लेअर केलं की आम्ही आमचे शेअर्स विकायला काढलेलो आहोत, इच्छुक असणाऱ्या लोकांनी आमचे भाग खरेदी करावे आणि काय असेल ते रक्कम हे भांडवलाच्या स्वरूपात कंपनीकडे जमा करावे. असं इच्छुक असणाऱ्या इन्व्हेस्टर्सना ज्यावेळी इन्व्हाइट केलं जातं, ज्यावेळी आमंत्रित केलं जातं, अशा वेळी जी काही कन्सेप्ट आहे त्याला पब्लिक इश्यू ऑफ शेअर्स असं म्हणायचं. ॲज गिवन हिअर, इश्यू when company makes a direct appeal to the prospectus investor to purchase its shares, की मार्केटमध्ये जाऊन कंपनी डिक्लेअर करते की आम्हाला आमचे शेअर्स विकायचे आहेत, इच्छुक असणाऱ्या लोकांनी माहिती घ्यावी आणि त्या ठिकाणी शेअर्स काय असतील ते खरेदी करावे आणि त्या शेअर्सची रक्कम जी काय असेल ती कंपनीकडे त्या ठिकाणी कलेक्टिव्हली कलेक्ट करणं गरजेचं आहे. सो बेसिकली these are the 2 type of issue of share capital. In the next slide, that is public issue of shares.
इश्यू ऑफ शेअर कॅपिटल म्हणजे भागांची विक्री करून भांडवल उभं करण्यासाठी दोन अपॉर्च्युनिटी आहेत कंपनीकडं. आयदर दे कॅन मूव्ह फॉर द प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफ शेअर्स ऑर थ्रू द पब्लिक इश्यू ऑफ शेअर्स. प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफ शेअर्स इज अ टर्म वेअर द सोफिस्टिकेटेड इन्व्हेस्टर्स आर बीन चूजन. ठराविक लोकांना गुंतवणूकसाठी त्या ठिकाणी संधी दिली जाते. बट पब्लिक इश्यू ऑफ शेअर इज अ टर्म वेअर देअर इज बीन मेड द ओपन सेलिंग ऑफ द शेअर्स. सगळ्यांना जाहीर आवाहन केलं जातं की इच्छुक असणाऱ्या मार्केटमधील सगळ्या लोकांना, कोणी असेल, सगळ्यांना समान संधी आहे. इट मे बी अ कॉमन मॅन और इट मे बी सम ऑफ द स्पेशल पर्सन्स, कोणीही असेल तरी सगळ्यांना समान संधी त्या ठिकाणी दिली जाते. म्हणजे इथे पब्लिक इश्यू ऑफ शेअर्स जे आहे हे ओपन मार्केटमध्ये सेलिंग असल्यामुळं इथे एक प्रोसिजर आपल्याला फॉलो करावी लागते. दॅन यू कॅन इश्यू द शेअर्स टू द पब्लिक, की मार्केटमध्ये तुम्ही मग तुमच्या भागांची विक्री करू शकता. बेसिकली दिस इज देर आर 5 स्टेप्स फॉर द इश्यू ऑफ शेअर्स टू द पब्लिक. The very first step is issue of prospectus, then compulsory listing of issues, then application, allotment of shares and later on calls. 5 स्टेपमध्ये तुम्ही मार्केटमध्ये तुम्ही तुमचे भाग हे ओपनली विकू शकता. त्याच्यासाठी पहिला काय आहे, इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. इश्यू देणे, विकणे. प्रॉस्पेक्टस इट इज मीन्स टू इन्व्हाइट द पब्लिक. तुम्ही तुमच्या मार्केटमधील वेगवेगळ्या ग्राहकांना आकर्षित करून स्वतःच्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करा हे सांगण्यासाठी आमंत्रित ज्यावेळी करता त्यावेळी त्याला प्रॉस्पेक्टस असं ही टर्म वापरली जाते. अँड बेसिकली अ पब्लिक कंपनी डू इन्व्हाइट देअर इन्व्हेस्टर्स फ्रॉम द मार्केट अँड फॉर दिस दे हॅव टू इश्यू द प्रॉस्पेक्टस. अँड दिस प्रॉस्पेक्टस शुड बी इश्यूड within 90 days of its registration and a registration copy should be submitted to the registrar. Second is about compulsory listing of issue. What is compulsory listing of issue? It means when a company offers to the number of investors from the market to subscribe their prospectus, म्हणजे त्यांचे भाग खरेदी करावं ह्याच्यासाठी जेव्हा एखादी कंपनी मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या गुंतवणूकदारांना जाहीर आव्हान देते, अशा वेळी त्या कंपनीला मॅन्डेटरी आहे, कंपल्सरी आहे, स्टॅट्युटरी आहे, बंधनकारक आहे, that they have to give an application or have to make an application for a recognized, at least one recognized stock exchange so that they can trade it on the stock exchange. कुठल्या तरी एक स्टॉक एक्सचेंज ॲटलिस्ट तिथं त्या ठिकाणी त्यांनी त्याची काय केलं पाहिजे, ॲप्लिकेशन दिलं पाहिजे, त्याची मंजुरी घेतली पाहिजे आणि मगच त्या पद्धतीने त्याची पुढची प्रोसिजर त्यांना इश्यू ऑफ शेअर्सची पब्लिकली करता येते. थर्ड इज अबाउट ॲप्लिकेशन. येस फ्रेंड्स, एखाद्या छोट्याशा दुकानाची आपण त्या ठिकाणी एक उदाहरण घेऊया. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ अ सिम्पल शॉप और वी कॅन से अ सिम्पल बिझनेस. एखाद्या बिझनेसमध्ये काय केलं जातं, वस्तूचे उत्पादन केल्यानंतर ती वस्तू विकण्यापूर्वी जाहिरात केली जाते, बरोबर आहे. आणि जाहिरात केल्यानंतर किंवा जाहिरातीच्या दरम्यान वस्तू विकण्यासाठी जी काय असेल ती परवानगी पण घ्यावी लागते. आणि वस्तू विकल्यानंतर त्याची जाहिरात झाल्यानंतर वस्तू विकत असताना तुम्हाला पहिल्यांदा काही सॅम्पल्स द्यावे लागत असतील किंवा सॅम्पल्स दिल्यानंतर देखील वस्तूची जी त्या ठिकाणी विक्री आहे किंवा जे ग्राहक खरेदी करत असतात त्यावेळी बऱ्याच वेळी अशा ग्राहकांशी आपण फेस टू फेस कम्युनिकेशनमध्ये येतो की जिथे इन्स्टॉलमेंट थ्रू आपण काय करत असतो, त्यांना वस्तू विकत असतो. हे खास करून इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसमध्ये फार होतं. सपोज इफ यू हॅव अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस बिझनेस अँड वेअर यू आर बॉदर टू सेल आउट युअर प्रोडक्ट, in this case you have to sell your product in an installment terms. This is not exactly applicable example for the company accounting, just a general example. एखाद्याचं इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस, एखाद्याचं बिझनेस असेल जिथे फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, AC असेल, ओके, वेगवेगळे इलेक्ट्रिकचे मशीनवर इलेक्ट्रिसिटीवर चालणारे जे मशीन्स असतात, अशी एखाद्या बिझनेसमध्ये एखादी व्यक्ती असेल तर असे खास करून जे वस्तू आहेत ते हप्त्यानं विक्री केले जातात. मग हप्ते विकत असताना त्यांचा कसा असतो, काही वेळा त्यांना हप्त्यांची वाटणी ही काही महिन्यांमध्ये करावी लागते, काही वेळा वर्षांमध्ये करावी लागते. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्झॅक्ट फेस व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, की त्या वस्तूची मूळ किंमत किती आहे आणि त्या व्यक्तीची देण्याची त्या ठिकाणी क्षमता किती आहे ह्याच्या बेसिसवर काय केले जाते, त्याचे त्या ठिकाणी भाग केले जातात त्या देय रकमेची आणि मग ती वस्तू विकून हप्त्याद्वारे पैशांचं कलेक्शन केलं जातं. हे एक टर्म आहे, जनरल सेन्समध्ये आपण एक्सचेंज करत असतो. इन द केस ऑफ अ कंपनी हिअर as per the guidelines of the SEBI, that is Stock Exchange Board of India, similarly when a company issues the share, जेव्हा एखादी कंपनी मार्केटमध्ये भाग विकायला काढते
त्यावेळी भाग विकत असताना भागाची जी मूळ किंमत आहे ती मूळ किंमत त्यांना कधीच एकत्र मागवता येत नाही. इट मे बी any of the list amount. Suppose one of the share is of rupees 100 only, but even though it is a guidelines of the SEBI that they have to call their amount of the shares into the installment, की त्यांना हप्त्यांच्या द्वारे वस्तू ती भागाची जी काही किंमत आहे ती त्या ठिकाणी मागवावी लागते. In this case, firstly, when they declare that we are going to sell out our shares, and when they invite the public, and when the truly public come to the company and they bother to purchase the shares, at that time the very first amount is being collected in the name of application, and the amount of application is being deposited to a scheduled bank. की कंपनी ज्यावेळी भागांची विक्रीसाठी मार्केटमध्ये जाहीर आवाहन करते की आम्ही आमचे भाग विक्रीसाठी काढलेले आहेत, इच्छुक गुंतवणूकदारांनी भेट द्यावी आणि शेअर्स खरेदी करावं, आणि ज्यावेळी प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी गुंतवणूकदार शेअर्स खरेदी करायला येतात त्यावेळी जी काही शेअर्सची रक्कम आहे ती इन्स्टॉलमेंटमध्ये मागवावी लागते, आणि अशा वेळी जी पहिली रक्कम घेतली जाते त्याला या ठिकाणी ॲप्लिकेशन असं म्हटलं जातं, आणि ॲप्लिकेशनद्वारे जमा झालेली रक्कम ही शेड्युल्ड बँकमध्ये एखाद्या कंपनीला जमा करावी लागते. सेकंड इज अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स. ॲप्लिकेशन म्हणजे तुम्हाला ॲप्लिकेशन मिळणार की किती इच्छुक लोक आहेत तुमच्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी. दे विल अप्लाय that yes we are the investors and are interested to invest in your company. याच्यासाठी ते तुम्हाला अप्लाय करणार, ॲप्लिकेशन देणार, आणि त्या आलेल्या ॲप्लिकेशनमधून तुम्ही ज्यावेळी शेअर्स डिस्ट्रीब्यूट करणार त्या शेअर होल्डरमध्ये किंवा त्या इन्व्हेस्टरमध्ये, त्यावेळी त्या प्रोसिजरला काय म्हणायचं आहे, अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स. की ॲप्लिकेशन हे काय आहे, एक प्रोसिजर आहे. पहिल्यांदा तुम्ही जाहीर आवाहन करता बाजारपेठेला की आम्ही शेअर्स विकायला काढलेले आहेत, इच्छुक लोकांनी शेअर्स खरेदी करावं. त्यावेळी बरेच लोक काय असतात, इच्छुक असतात, आणि तुमच्या कंपनीला त्या ठिकाणी सांगतात की आम्ही इच्छुक आहोत, आणि ते कशा पद्धतीने सांगतात, बाय गिव्हिंग एन ॲप्लिकेशन. तुम्हाला तुमच्या कंपनीला ते ॲप्लिकेशन करतात, अप्लाय करतात दॅट येस वी आर द इंटरेस्टेड इन्व्हेस्टर टू इन्व्हेस्ट इन युअर कंपनी, and basically after receiving the application it becomes the responsibility of a company to do the distribution of the shares into that particular investor. आलेल्या सर्व ॲप्लिकेशनपैकी काही निवडक किंवा सगळ्यांना काय असेल त्या पद्धतीच्या प्रोसिजरमध्ये त्या कंपनीला भागांची वाटणी त्या ठिकाणी करावी लागते. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ शेअर्स इनटू द इन्व्हेस्टर्स, भागांची वाटणी गुंतवणूकदारांमध्ये करणं, ह्या प्रोसिजरला अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स असं म्हटलं जातं. दिस इज द सेकंड एक्झॅक्ट procedure after receiving the application. And the last but not least is about calls. ॲप्लिकेशनची किंमत मिळाली, अलॉटमेंट कॉलची किंमत मिळाली, आता लास्ट आहे ते कॉल. जसं मी सांगितलं, एखाद्या शेअर्सची किंमत ही एखाद्या सेबीच्या गाईडलाईनप्रमाणे कंपनीला इन्स्टॉलमेंटमध्ये मागवावी लागते. अशा वेळी ॲप्लिकेशन आणि अलॉटमेंट नंतर राहिलेली जी उरील त्या शेअर्सची रक्कम आहे ती शेअर्सची रक्कम ही कंपनीला कॉल्सद्वारे मागवावी लागते. ह्या उच्चारावरून आपण कॉल्सची काय डेफिनेशन सांगू शकतो, इट इज अँड बीन अ डिमांडेड अमाऊंट बाय अ कंपनी टू इट्स इन्व्हेस्टर्स. एखाद्या कंपनीने स्वतःच्या गुंतवणूकदाराला, ज्यांनी ॲप्लिकेशन केलेले आहेत, ज्यांना शेअर्स अलॉट झालेले आहेत, जे आता भागधारक झालेले आहेत, त्या कंपनीचे गुंतवणूकदार झालेले आहेत, अशा गुंतवणूकदारांना उरील जी काही राहिलेली भागांची किंमत आहे जी ती कंपनी डिमांड करते, कॉल्स करून मागून घेते, अशा वेळी त्या प्रोसिजरला कॉल्स असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. एखादी कंपनी कॉल्स करून ज्यावेळी पैसे मागवते त्यावेळी त्याला काय म्हणायचं, द डिमांडेड अमाऊंट ऑफ अ कंपनी टू इट्स इन्व्हेस्टर. त्या स्वतःच्या गुंतवणूकदाराला ज्यावेळी उरलेली शेअर्सची किंमत एखादी कंपनी मागून घेते त्या प्रोसिजरला कॉल्स असं म्हणायचं. बेसिकली कॉल कॅन बी नेम्ड ॲज अ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फायनल कॉल अँड सो ऑन. किती पण कॉलमध्ये हे त्यांना काय करता येतात, पैसे मागून घेता येतात. And here the rule is been implemented that every call should be of 25% of its nominal face value. की मूळ किमतीच्या 25% हीच रक्कम प्रत्येक हप्त्याची किंमत असणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. Now I will show you one of the example over here how a company do collect the amount of shares through the application, allotment and through the demanding call. एखादी कंपनी एखाद्या इन्व्हेस्टरकडून शेअर्सची पूर्ण रक्कम कसं मागून घेते. सपोज देर इज अ कंपनी ए. समजा एक कंपनी आहे ज्याचं नाव आहे कंपनी ए. आता कंपनी ए कडं समजा एक शेअर्स विकायचे आहे, ओके. अँड व्हॉट इज द रेट ऑफ शेअर इज नथिंग बट
₹100 each. एका भागाची किंमत आहे 100 रुपये. आता 100 रुपये एका भागाची किंमत आहे आणि समजा देर इज अ पर्सन नेम्ड ॲज बी, की पर्सन बी नावाची एक व्यक्ती आहे आणि त्यांनी काय केलेले आहे, दिस पर्सन हॅव परचेस्ड वन शेअर, एक भाग खरेदी केलेला आहे ह्या कंपनी ए कडून. तर आता एका कंपनीने बी कडे जे काही 100 रुपये भागांची जी काही विक्री करायची आहे ती 100 रुपये कशी मागवता येईल. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट द कंपनी विल कलेक्ट द कॅश थ्रू द ॲप्लिकेशन. 100 रुपये मागवायचे आहेत बी कडून ए ला. तर ए काय करणार, ह्या 100 रुपयेपैकी समजा ॲप्लिकेशन कॉल करणार आणि ॲप्लिकेशन कॉलला किती रुपये मागवणार, समजा एक 20 रुपये मागवणार. त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशनमधून जे लोक सिलेक्ट होणार आणि ज्यांना त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर म्हणून कंपनी सिलेक्ट करणार अशा लोकांना अलॉटमेंट ऑफ द शेअर्स केलं जातं आणि त्यांच्याकडनं अलॉटमेंट कॉल मागवलं जातं. समजा त्या कंपनीनं अलॉटमेंट कॉलची किंमत घेतली 30 रुपये. आता हे झालं एक प्रोसिजर दॅट कंपनी हॅव कलेक्टेड टोटल 50 रुपीज थ्रू दिस 2 कॉल. नाव द टर्म कम्स वेअर दे हॅव टू डू द रिमेनिंग कॉल्स. रिमेनिंग कॉल्सला तुम्ही कोणतेही कॉल म्हणू शकता. समजा तुमचं कॉल फर्स्ट असेल, सेकंड कॉल असू शकतं, थर्ड कॉल असू शकतं, फोर्थ असू शकतं, फायनली असू शकतं. फर्स्ट सेकंड पण असू शकतं किंवा समजा इथं काय असू शकतं, सेकंड अँड फायनल कॉल पण असू शकतं किंवा फायनल कॉल पण फक्त तुम्ही म्हणू शकता. कोणत्या ह्या कॉलला काही नाव देता येतं. अशा प्रकारे आता फर्स्ट कॉलला जर समजा कंपनीने काय केलं, पुन्हा 30 रुपये मागवलं आणि मग सेकंड अँड फायनल कॉलला 20 रुपीज मागवलं. दिस 50 and this 50, this like total 100 rupees have been collected by a company from its investor. So this is the exact procedure how a company collect the exact amount of the share from its investor. Okay, for the coming next period we will define the remaining concepts. Thank you.